For the last few weeks, you've been having the series of knowing who Jesus is. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಉಪದೇಶದ ಸರಣಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Generally, during these days, churches are flocked with people like no other season of the year. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Many are fascinated with the cradle of Jesus. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ತೊಟ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ. But many don't make the journey to the cross. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತೊಟ್ಲತ್ರ ಉಳಿತಾರೆ, ಕ್ರೂಜವರೆಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Much less carrying the cross each day in our lives. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಕಡಿಮೆ. Praise God for the cradle that Jesus was born. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತೊಟ್ಟಲಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. But I know that we are all people who followed to the cross and carrying our crosses. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಜನರು ಎಂದು ನಾನು We've ನಂಬುತ್ತೇನೆ. been looking at what Jesus said about himself in these 7 I am statements in the Gospel of John. ಈ 7 ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸು ನಾನು ತಾನೇ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. You all remembered all of that? ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲವೂ? If any of you are missing any one of those, please go back and listen to it. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ನೀವು ಅದು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. So far we looked at Jesus' statement when he said, I am the bread of life. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನೇ ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. He had said, I am the light of the world. ನಾನೇ ಈ ಲೋಕದ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. He had said, I am the door. ನಾನೇ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. He had said, I am the good shepherd. ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. Last time we looked at what? ಕಳೆದ ವಾರ ಏನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ? I am the resurrection and the life. ನಾನೇ ಬೆಳಕು, ನಾನೇ ಜೀವನ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Have you ever heard anybody making such claims? ಈ ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? Nobody spoke like Jesus. ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. Nobody said things like what Jesus said. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. It really matters what we believe about Jesus. ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ತುಂಬಾ Today we ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. are going to look at one of the most often quoted words of Jesus. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿರುವುದನ್ನ ನೋಡೋಣ. That's recorded in the Gospel of John chapter 14. ಯೆಹೋವನ ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 14ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. We'll shortly go there, but wait. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡೋಣ. Where he said, I am the way, the truth and the life, and no one can come to the Father except through me. ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು, ನಾನೇ ಸತ್ಯವು, ನನ್ನ ಹೊರತು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. I hope that you all remember in each of the statement there is a revelation of the identity of Jesus. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಗುರುತನ್ನು ತಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? And there is also an invitation to come and experience him in very personal ways. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಹ್ವಾನವೂ ಇದೆ. ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾರಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I really hope that as you're listening to the words of Jesus, you're letting those words to fill your heart and bring changes and transformation in your life and helping you to experience Jesus in a deeper way. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗಿ ತಾನು ಯಾರು ಅನ್ನುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ ಅನ್ನುವ ಆಹ್ವಾನವಿದೆ. Amen. Amen. Hallelujah. Have you ever wondered why only Jesus? Why can't be many other ways? ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗ? ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾಕೆ ಇರಬಾರದು? At least before coming to know Jesus, have you thought about like that? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? How do you answer the people in the world who says there are many ways, why only Jesus? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಎಷ್ಟೋ ದಾರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತ. Have you ever wondered truth is more subjective, relative? What is true for you? What is true for me? ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಸತ್ಯವು ಅನ್ನೋದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗಿದು ಸತ್ಯ, ಆದ್ರೆ ನಿನಗಿದು ಸತ್ಯ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕೆಲವು ವಾದಗಳು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. If you believe that is truth, keep it for yourself. Don't tell me. Have you heard that? ನೀವು ಆ ರೀತಿಯ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಜನರಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? Have you heard what is life? Life is nothing. We are born, we live, we die. That's it. That's the end of the story. Have you heard people say that? ಜೀವನ ಬದುಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹುಟ್ತೀವಿ, ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು? The words that we are going to look at today is going to answer, confront and combat all those philosophies of the world. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಂದೇಶದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I really need some time, so please don't look at your watches. ನಿಮ್ಮ ವಾಚ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು I realized something about the time. ಕೆಲವು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ.
ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು The ಯೋಚನೆ. more you keep looking into it, it keeps becoming longer. ನೀವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The you more ignore it, it goes faster. ನೋಡ್ಲೇಬೇಡಿ, ಬೇಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್. So that's something for you. Let's turn our Bibles to Gospel of John chapter 14. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. From verse 1 to 6. 1 ಮತ್ತು 6ರವರೆಗೂ. Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ, ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಾ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿವಾಸಗಳಿವೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, and where I am, you may be also. ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಇರುವಂತೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. And you know the way to where I am going. ನಾನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? ತೋಮನು ಆತನಿಗೆ, ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗವು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದೀತು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೂಲಕವೇ ಹೊರತು ಯಾರು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. Very, very powerful words. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು. Fully loaded with meaning. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು. I wish you'll pay close attention to it and listen to it. ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. Gospel of John chapter 13, 14, 15, 16, 17. All these chapters are the discourse of Jesus that he gave the night before he was crucified. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 13ರಿಂದ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಆತನ ಕ್ರೂಜಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮುಂದಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. It's called as the upper room discourse. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. The Gospel of John is very interesting. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಕರಿಯಾದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. It doesn't talk about much about birth of Jesus. In fact, doesn't mention about the birth of Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? But it talks a lot about the death of Jesus. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಾವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Events that led to the death of Jesus. ತಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲವು ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Crucifixion and resurrection. ಆತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದು, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದುವುದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. I want you all to imagine the background in which Jesus said these words. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ. You all know the Friday was the day that people believed that Jesus was crucified. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. And all the events that we're going to listen today is happening on a Thursday night. ಇದು ಗುರುವಾರದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಕೆಲವು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Jesus is having his last supper or last meal with his disciples. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದರೊತ್ತಿಗೆ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Just wash the feet of his disciples. ಅವರು ಶಿಷ್ಯಂದರ ಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದಾರೆ. You can imagine what's going on in the heart of Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸೋಣ. He knew his time has come to go back to the Father. ಆತನ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಆತನು ತಂದೆಯ ಹತ್ರ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ. We can imagine that his heart is torn apart from two extreme feelings. ಆತನ ಹೃದಯವು ಅದು ಸೀಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ. On the one hand, he is seeing the joy that is set before him at the right hand of the Father. ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆತನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. On the other hand, he knows the agonizing death that he had to go through the cross. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೋವಿನ ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಅನುಭವವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. By now, I want to tell you about the disciples, what they were going through. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸೋಣ. Just 3 days before, Jesus rode on a donkey and the whole city was in uproar. Everybody shouting, Hosanna, blessed is the one who comes in the name of the Lord. 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಜನರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. Do you know what was going in the minds of the people and the minds of the disciples? ಏನೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯಂದರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ. They were thinking that finally the moment has come that Jesus is going to lead a revolt, dethrone the Roman Empire, set up the Davidic kingdom of Israel. ಅವರು ಶಿಷ್ಯಂದರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಇರುವ ರೋಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಉರುಳಿಸಿ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. All of a sudden, Jesus has some news to them. Guys, I'm going to the cross. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರೆ ನಾನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರ್ತೀನಿ ಅಂತ. They were absolutely stunned and shocked. They did not expect this in the story that was going on in their life. ಅವರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ, ಆಘಾತವನ್ನ ಆ ವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. Judas said, enough. He had decided to go and betray Jesus. He's already gone. ಯೂದ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನು ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. You know, Peter has been warned, you're going to deny me thrice. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು 3 ಬಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ. All the disciples are troubled by what Jesus has said. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕಳವಳಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. They're troubled in the heart. What's going to happen now to our lives? ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. The last 3.5 years has been absolutely a dream life. 3 ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. Every day they saw healings, miracles, deliverances, everywhere, great reception, welcome, honor, privileges. They were having a great life of their life. ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಜನರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವನ 3 ವರ್ಷಗಳು ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ನಡೆಸಿದ್ರು. Suddenly when Jesus tells them, I am going, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. now they don't know what's going to happen to the future. ಈಗ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. They are like, everything is paralyzed. They can't even think properly now. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಿಂತೋಗಿದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ. Now I want you to relate to what Jesus is saying. Do not let your hearts be troubled. ಈ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಚಡಪಡಿಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ. What are you troubled with this morning? ನಿಮಗೇನು ಚಡಪಡಿಕೆ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ? I know this Christmas is in the air. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. And everywhere, whether people believe in Jesus or not, they decorate more than us. They celebrate all the external things more than us. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜನನೇ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You know, we might be busy with shopping, cooking, and a lot of things might be happening. ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. But for a moment, I want to ask you, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, how is really your heart? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಗಿದೆ? What is really happening in your heart? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? Are you troubled? ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ? Are you wondering about your future? ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? What's happening in your family? ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? What's happening in your personal life? ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? What's happening with your career and professions? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Are you worried? ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ? Are ಚಿಂತೆ you ಇದೆಯಾ? anxious? ನಿಮಗೆ ಭಯ ಇದೆಯಾ? Are you clueless? ನಿಮಗೆ ದಿಕ್ಕೆ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Jesus wants to tell each one of us the same words that he said to his disciples that day. Let not your hearts be troubled. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಡಪಡಿಕೆ ಪಡಬೇಡಿ. Are you troubled when you look at the condition of the world? If you're paying attention to, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? what goes on your heart when you see the political condition, social condition, economic condition, all the world that's happening around us, the events that are pacing and racing in front of us? What's going on in your heart? What do you think about it? ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಹಣಕಾಸು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? It should bother us. ಹೌದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಿಗಿಲ್ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. It ಹೌದು, should trouble us. ಹೌದು, ಅದು ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. It is said that the greatest invention in the military field during the 14th century was a long bow and arrow.
longbow. 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಬೇಕು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರೋದು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಬಿಡೋದು. ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮಹತ್ಕರ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು. Okay, 14th century greatest invention was what? The bow. You know Robin Hood used to use a long bow, that one. ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ನೋಡಿದಿವಲ್ಲ, ಅದು 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. In the 15th century, the greatest invention in the military field was gunpowder. 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ. In the 16th century, the greatest invention was great architectural fortifications. 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲವು ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. In the 17th and 18th century, the greatest invention was about naval warfare. 17-18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸೋದು ಆ ರೀತಿ. In the 19th and 20th century came the nuclear weapons and submarine warfare and aircraft and missiles. All of those were founded. 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಣುಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವುಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. In our times, in the 21st century, you know, there is cyber warfare, space warfare, genetic things that they do, and all of these which can be even it's very difficult for us even to understand. ಆದ್ರೆ ನಾವಿರುವ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮೀರಿಸಿ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಸೈಬರ್ ಇರಬಹುದು, ಅದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನು ಅನೇಕವು. When Albert Einstein looked at all these advancements in the military field, he made a very interesting statement. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆತನ ಸುತ್ತ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಕೆಲವು ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. I am stuck. I have to look to my notes now. Thank God. I know not with what weapons World War III will be fought, but the World War IV will be fought with sticks and stones. ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್, 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವು ಯಾವ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 4ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವು ಕೋಲು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. What did he mean by this? ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The Third World War would have destroyed everything, that the mankind will ever go back to only sticks and stones. ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ನಾಶ ಆದ್ಮೇಲೆ 4ನೇ ಯುದ್ಧ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. His fear was how the world is going to be destroyed. ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಭಯವೇನಾಗಿತ್ತು? ಈ ಭೂಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಭಯ. So the whole world is troubled with various things. We can have great assurance, great hope, great confidence that we have Jesus was risen from the dead, declaring to us, let not your hearts be troubled. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಭಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಸಂಶಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ, ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. In verse 2, Jesus tells why we shouldn't be troubled. 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಗೊಂದಲ ಪಡಬಾರದು. Turn to your neighbor once for a moment and tell them, don't be troubled in your heart. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಗೊಂದಲ ಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ. Don't be troubled about the time. ನೀವು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಪಡಬೇಡಿ. Don't be troubled about the evening programs. ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಪಡಬೇಡಿ. Don't be troubled about the lunch. ಏನು ಊಟ ಅಂತ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. Take it easy. Relax. ಆರಾಮಾಗಿರಿ. Jesus has something very powerful to say to us. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇದೆ. Why he is telling us not to be troubled? ಯಾಕೆ ಗೊಂದಲ ಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? This is again one of the very comforting verses in the Bible. ಇದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ತರುವ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು. In my father's house, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ are many rooms. ಅನೇಕ ನಿವಾಸಗಳಿವೆ. If it were not so, ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ would I have told you that I go to prepare a place for you? ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಾ? Jesus is saying, in my father's house, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ there are many rooms. ಅನೇಕ ನಿವಾಸಗಳಿವೆ. I'm going to prepare a place for you. ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತೇನೆ. What comforting words. ಇದೆಷ್ಟು ಸಾಂತ್ವನ ತರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. Hallelujah. Hallelujah. Many times this word is understood as if like Jesus building palace and mansions for us. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗನಿಸುತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಡಿಗಳು ಬಂಗಲೆಗಳು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Is that what you're dreaming about? ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕನಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? I'll have to disappoint you. Sorry about it. ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ? No, I think KJV has got it wrong here. ಅಲ್ಲಿ KJV ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. But the Greek word monai, it just means rooms. ಮೋನಾಯ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದವಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ನಿವಾಸ ಮಾತ್ರ. And we have to understand it was Jesus was a Jew who spoke these words. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಹೂದಿ, ಅವರು ಯಹೂದಿಯರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And he was speaking to Jews. ಯಹೂದಿಯರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. As Jesus said these words, you know what would have come to the minds of the disciples? ನೀವು ಈ ಮಾತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು? Wedding, marriage. ಮದುವೆಯ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ. It is not an architectural language, it is a marriage language. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಟ್ಟಡಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಭಾಷೆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಶಬ್ದ. In our culture, wedding happens in different ways, but I want you to understand how the wedding happened in the Jewish days. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಯಹೂದಿಯರ ಮದುವೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. In the times of Jesus, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ firstly there used to be a betrothal or an engagement. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. I want you to bring up the slide one by one, Brother Apesh. After that, yes, thank you. So there used to be a betrothal. ಅದೊಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. In the betrothal, the bridegroom used to come to the bride's place. ಆ ಮದುಮಗನು ಮದುಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. And there used to be a bridal price that the bridegroom used to give. ಅಂದ್ರೆ ವರನೇ ತಾನೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಧುವರಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. Who paid the dowry those days? ಆಗ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಾಗ? ವರನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. I hope all the bridegrooms have paid your bridal price. It's a shame if you're taking bridal price from the bride. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ವರರು ನಿಮ್ಮ ವಧುವಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. It's a shame if you're asking what did you bring to my house. ನೀವು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀನೇನ್ ತಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು. That is not biblical. ಅದು ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. That is not godly. ಅದು ದೇವರ ರೀತಿಯೂ ಅಲ್ಲ. Bridegroom paid the price for the bride. ವರನೇ ತಾನೇ ವಧುವಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮದುವೆ. What did the price that he pay? ಏನು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? His own blood. ಆತನ ರಕ್ತವೇ. During when he came to betroth, the engagement, the bridegroom used to offer a cup of wine to the bride. ಅಂದ್ರೆ ವರನು ಬಂದು ಆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಧುವಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. If the bride like the bridegroom, she used to accept that cup of wine. ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇದು ನನಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಪ್ಪನ್ನ ಆತಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. Now we understand when Jesus was giving the cup of wine to his disciples, he was actually proposing to them. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It was a call to intimacy. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. This cup of wine was not given to mothers. ಇದು ಈ ಒಂದು ಕಪ್ಪನ್ನ ಅದು ತಾಯಂದರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. It was not given to daughters and sisters and friends. ಅದು ಮಗಳಿಗೋ ಸಹೋದರಿಗೋ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. It was given to the bride. ಅದು ವಧುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು. It was a call to intimacy. ಅದು ಒಂದು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ. So every time when we take part in the bread and cup, we should know that we are betrothed, we are engaged to a bridegroom, Jesus Christ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. That means we are not looking out for anybody else. We are engaged, and there is a soon arriving of the bridegroom. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಮದುವೆಯ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವರನು ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಎದುರು ನೋಟದ ಸೂಚನೆ. So after the bridegroom finishes betrothal, engagement is done, a covenant is made, he used to go to his father's house to prepare a room for the bride to come, who will be his wife. ಈ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ವರನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆತನ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಾನು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ವಧುವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. Those days Jewish families lived in a compound. ಅವರು ಆ ಯಹೂದ್ಯರು ಒಟ್ಟಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. There was just an extra room that was made for the bride to come. ಆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಧುವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ. Jesus is talking about this language, is not talking about palace and mansion there. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅದು ಬಂಗಲೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಭವನನೋ ಅಲ್ಲ,
ಒಂದು ರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ Come ಇದ್ದಾರೆ. on, when we are in the glory of Jesus, who will be wondering about mansion, palace? We are going to be with Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಇದ್ರೇನು, ಭವನ ಇದ್ರೇನು, ಬಂಗಲೆ ಏನು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದವರಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು If you have ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ. disappointed your dream of mansion, I'm sorry, but there's going to be a greater dream that we can have. We're going to be with our Lord and Savior Jesus all the time. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಭವನ, ಕಟ್ಟಡ, ಬಂಗಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ, ಕನಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿರೋ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಾರೆ. Another interesting feature of that marriage is the father would decide when the bridegroom should go and get the bride. ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾನೇ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ವರನು ಹೋಗಿ ವಧುವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ Even the ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. bridegroom wouldn't know. ಆದ್ರೆ ವರನಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು That's ಅಂತ. why Jesus said, I know not the hour except the Father, He knows everything. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಂದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಬರುವ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ So ಯೇಸು when ಸ್ವಾಮಿ. is the bridegroom Jesus coming back? ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವರನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ I don't know. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. If anybody says they know and fixing some dates, be careful. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬೇಡಿ. They must be smarter than Jesus. Jesus said, I don't know. And I have more smarter people than Jesus all across the world fixing dates and times for the coming of the Lord. ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರೋ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಅವರೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಂಬೇಡಿ. So the bridegroom would suddenly come in mainly during the night times, and the bride has to be ready, watching for the bridegroom to come, and then when they go back to the father's house, there's going to be a great feast. ಆ ಯಹೂದರ ವಾಡಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದಿನ ತಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಕಳಿಸುವಾಗ ವರನು ಬರುವಾಗ ವಧುವಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ತಾನು ಬರ್ತಾನೆ, ವಧುವಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. So when Jesus is going to come back to take us, the bride, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ವರನಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ವಧುವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ there's going to be a great party. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. The greatest feast is all awaiting us. ದೊಡ್ಡ ಔತಣ ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! How many of you are excited about this? ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? Christmas, Easter, birthday, anniversary, silver jubilee, golden jubilee, nothing. Now- When you compare to the greatest wedding feast that is being prepared for us. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆನಿವರ್ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಆ ಔತಣದ ಮುಂದೆ. That's the celebration of all celebrations. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಆಗಿದೆ. Wow, Jesus is not building the mansion, the rooms with bricks. He has built, he said, I'm going back. Where did he go? He went to the cross, shed his blood, ascended. He is building through his blood. ಆತನು ಕಟ್ತಾ ಇರುವ ಆ ಭವನವು, ನಿವಾಸವು ಯಾವುದೋ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸುರಿಸಿರುವ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Wow, what a savior we have. ಏನು ಎಂತ ರಕ್ಷಕನ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. What a hope we have. ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮದು. What a destiny we have. ನಾವು ಹೋಗುವ ಆ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. For time being, currently, we might have to go through various challenges, issues, crisis, problems in life. That's all right. ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವಷ್ಟುವರೆಗೂ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದಾಗಿರಲಿ. I like what Paul says. ಪೌಲನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? I said all this momentary afflictions is not worth to compare to the glory that is being prepared for the children of God. Hallelujah. ಈ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಈ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಆ ಮಹಿಮೆಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. So don't be discouraged, disappointed, sorrowful, mourning about the current situations. It's all temporary, time being. We are all going to have a great destiny shortly. ನಾವು ಹೋಗುವ ಆ ಸ್ಥಳವು ಆವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹಾದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಗುರಿಯಾಗಲಿ. Jesus continues to say to them, and you know the way to where I'm going. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. I'm glad Thomas asked this question. ತೋಮನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, Lord, we do not know where you are going. ಸ್ವಾಮಿ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋಮನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Thrice in the last 2 minutes of the conversation, Jesus has been kept on saying, I'm going, I'm going, I'm going. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 3 ಬಾರಿ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. Thomas saying, God, where are you going? ತೋಮನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. Where is the way? ಎಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೀನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ? And Jesus makes his powerful declaration. ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
I am the way, ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು, the truth, ಸತ್ಯವು and the life. ಮತ್ತು ಜೀವವು. I want us to look at these three powerful words. ಈ ಒಂದು 3 ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ. Firstly, I am the way. ನಾನೇ ದಾರಿ, ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು. He did not say I am a way. ನಾನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. He said I am the way. That means the one and only way. ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ He ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. did not say I'll show you the way. ನಾನು ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ He did ಹೇಳಿಲ್ಲ. not say I'll teach you the way. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. He said I am the way. ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಅಂತ ಯೇಸು The ಸ್ವಾಮಿ way ಹೇಳ್ತಾ to come ಇದ್ದಾರೆ. to the Father. ತಂದೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವು The ನಾನೇ. way to eternal life. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವು The ನಾನೇ. way to salvation. ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಾನೇ The way to forgiveness of sins. ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪಾಪಗಳಿಗೆ The ಕ್ಷಮಾರ್ಪಣೆ way to love, joy and peace that we all long for. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಆಸೆ ಪಡುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆತನೇ ಮಾರ್ಗವು. It is only through the relationship in the person of Jesus Christ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. Now this goes directly against the modern philosophy, or it has been existed all along, that says there are many ways to God. ಈ ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ತತ್ವಗಳಿದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. The philosophy that believes there are many ways to go to heaven is called pluralism. ಬಹುತ್ವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನೇಕರು ಮಂಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೆ. It basically says all roads lead to God. ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It's like to come to Yelahanka New Life Fellowship Church. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ You can come through many ways. ಎಷ್ಟೋ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. You can come from Hebal. ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. You can come from Dodballapur. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. You can come from Vidyaranyapura. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. You can come from Airport Road. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು. It doesn't matter from wherever you come, we have come to the church. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇದೆ. But the way to God is not like that. ಆದರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. But pluralism says so. ಬಹುತ್ವವಾದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. They say there are many paths to the same destination. ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. It teaches all religions are same. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಅದು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. It says we're all climbing the mountain from different side. Ultimately we'll reach the same spot. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ವತವಿದೆ, ಅನೇಕರು ಅದರ ಸುತ್ತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪರ್ವತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. How does this sound? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು? Does it sound good? ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? It might sound good. ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು. It might sound sincere. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು. But did you know that you can be sincere and sincerely wrong? ನೀವು ಇದು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನಂಬಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? Did you know that sincerely you can drink poison? ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ವಿಷ ಕುಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Did you know sincerely you can take wrong medicines? ನೀವು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪಾದ ಔಷಧಿ ತಿನ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? The people who make these statements are good people, sincere people, but sincerely wrong. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Quickly I'll give you 3 reasons why this cannot be right. ಯಾಕೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ವಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 3 ಅಂಶಗಳಿದೆ. First one, pluralism is illogical. ಆದ್ರೆ ಇದು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಒಂದು ವಾದ. Because every religion makes mutually exclusive statements. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಅವರೇ ಆಗಿರೋ ಕೆಲವು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Every religion says different things. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. If you take creation, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು. Christianity says, Bible says, God created the world in 7 days by the power of His word. ದೇವರು ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Islam says very close to us what we believe. God created everything by His command, but in stages. ಆದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಹೌದು, ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಅವರ ವಾದವಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Hinduism and other philosophies says a new universe is eternal, it's cyclical, it is going through a process of creation, preservation and destruction. It keep on going from one cycle to another cycle. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತೆ. Buddhism, Jainism, Sikhism, they all have different beliefs. It says it's all just being cause and effect of governed by some laws. ಬುದ್ಧಿಸಂ, ಸಿಕ್ಕಿಸಂ, ಜೈನಿಸಂ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತೆ. Take the example of salvation.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Christianity says you have to believe in Jesus as the Lord and Savior of your life for you to be saved. ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. Islam says you have to follow other five pillars. ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳುತ್ತೆ 5 ತತ್ವಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು You ಅಂತ have to ಹೇಳುತ್ತೆ. believe in Allah. ಅಲ್ಲಾಹನ ನಂಬಬೇಕು. You have to do fasting 40 days every year, Ramadan. ರಮದಾನಲ್ಲಿ 40 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ಇಡಬೇಕು. At least once in a lifetime you have to go to Mecca, Hajj, pilgrimage. ನೀವು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಮೆಕ್ಕಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. You have to give alms to the poor ನೀವು ಬಡವರಿಗೆ ದಾನವ ಕೊಡಬೇಕು. and so on. ಇನ್ನ ಅನೇಕವು. Buddhism says you have to kill your suffering and desire. ಬುದ್ಧಿಸಂ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಬೇಕು, ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಕು You ಆಸೆಗಳನ್ನ have ಅಂತ to ಹೇಳುತ್ತೆ. follow the eightfold of path to attain nirvana. 8 ಸ್ಥಾಯಿಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Hinduism, to attain moksha, you have to get out of the karmic cycle, life, birth and death cycle through your own good works, devotions and all the other efforts that you can come up with. ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Is it too much for you? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ? I'll stop here. Just to tell you that, how can you tell all religions are same when each religion is saying different things? ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತ? ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. At this level, if you don't believe in Christianity, that's fine. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದಾಯ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. But it would be utterly foolish and illogical to say all religions are same. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. Pluralism does not provide solution to the main problem. ಈ ಬಹುತ್ವ ಅನ್ನೋ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. I've heard people say that after all the religions say same things. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Everybody teaches to show mercy. ಎಲ್ಲರೂ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. All religions teaches you to be a good human being. ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು All ಹೇಳುತ್ತೆ. religions teach you to be generous. ನೀವು ಉದಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. To be kind, to be forgiving. That's what all the religions teaches us, right? ನೀವು ಸರಳರು ಸಜ್ಜನರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Am I right or wrong? ಹೌದಾ? So is all the religions aren't the same? ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣುತ್ತಾ? See, if the goal is self improvement, all religions are same is fine. ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಗುರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಗುರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವು ಸರಿ But the question is here not the question of ethics, but the question is the question about salvation. ಇದು ನಾವು ಬದುಕಿ ಜೀವಿಸುವ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ. We are not trying to become a good person here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. Now, that's a side effect or a consequence, fine. But the main goal is to reach God, to have eternal life, which no religion can promise that. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಾವು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. Pluralism makes cross utterly unnecessary. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬಹುತ್ವ ಅನ್ನೋ ಈ ಒಂದು ತತ್ವವು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. If God could have saved the world any other way, then why did he send his son Jesus? ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ಯಾಕೆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? Why did Jesus have to go to the cross if there were so many ways? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳೇ ಇರೋದು ಸತ್ಯವೇ ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ Because there was no other way, Jesus had to come and die for our sins on the cross and shed his blood and rise again on the third day. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. The next time when somebody says aren't all gods are same, you should know what you believe. ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ದಿಟ್ಟವಾಗಿರಿ, ನೀವು ಯಾವ ದೇವರನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Jesus did not say I am a way, but Jesus said I am the way. ನಾನು ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Amen. Amen. Hallelujah. Interestingly, the one of the main way how believers were identified in the first century were people of the way. ಮಾರ್ಗದ ಜನರು ಅಂತ ತಾನೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ರು 1ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು. How many of you found your way? ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. We have found the way to Father. ನಾವು ತಂದೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Rather, he has found us. ಅಲ್ಲ, ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Christmas is about God reaching down to us. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸಂದೇಶ. While all the religions teach us do that, do this, do that, do this, Christianity teaches it's done.
ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. It's not through self-effort, but through God's grace that we are saved. ಇದು ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Secondly, Jesus said, I am the truth. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ, ನಾನೇ ಸತ್ಯವು. This goes directly against the philosophy of the world, which is called relativism. ಇದು ಇದೊಂದು ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದೆ, ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. What relativism teaches is truth is different for different people. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅನಿಸಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. What is true to you need not necessarily be true to me. ನಿನಗೆ ಸತ್ಯ ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಸತ್ಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು. You heard about it? ಕೇಳಿದಿರಾ ಇದನ್ನ? They teach there is no absolute truth. ಇದರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಸತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They think the truth is relative, subjective. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಅಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. Is that right? When you say truth is relative, ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ that itself is self-contradictory. ಅದು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ There is ರೀತಿ. no, when they say there is no absolute truth, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ that statement itself cannot be treated as absolute truth. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. See, we all know sun rises in the east. ಸೂರ್ಯನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. That's truth. ಹೌದು, ಅದು ಸತ್ಯ. Whether you believe it or not, that's true. ಅದು ನೀವು ನಂಬದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಸತ್ಯ. Your opinions, your perspective doesn't matter. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. If you say the sun is rising on the west, what would you be called as? ಇಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. So there are some absolute truths that doesn't depend upon what we think, what we feel, and what is our opinion about it. ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಸತ್ಯವೇ. If you believe in relativism, there is no place for moral values. ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಂಬುವ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ. Why do you hate injustice? ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಪ Do you ಇರುತ್ತೆ? feel abortion is evil? ಅಬೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ No. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? Killing baby in the wombs is not evil? ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಲೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಾ? Yes or no? ಹೌದಾ? Why do you feel? ನಿಮಗೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? Some other people might feel it's right. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದು ಆಗ್ಬೋದು, ಸರಿ ಇದು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Do you feel killing is evil? ನೀವು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? No, the murderer feels it's right for him. ಆದ್ರೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಮರ್ಡರ್ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. Why do you feel stealing is evil? ಕಳ್ಳತನ ಕೆಟ್ಟದಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? You feel stealing is evil? ಕಳ್ಳತನ ಕೆಟ್ಟದಲ್ವಾ? Are you all thinking? Is it too much for a Sunday morning? The robber might feel it's good for him. ಆದ್ರೆ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಕದಿಬೇಕು, ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. If anybody says truth is relative, take a gun and put it on his head. You tell it might be evil for you, it is right for me. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ನ ಹಣೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನನಗ್ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? Take the knife to him and show the knife. ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? Immediately you will shout, scream, it's evil, it's wrong. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನ ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು ಯಾರಂತ ಓಡೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ? Where is this sense of right and evil coming from? ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಳತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? The relativism feels that truth is created. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ. Do you know that no person can create truth? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? Truth has always been there. ಸತ್ಯವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. Did you know that gravity existed before Newton? ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಕಂಡಿಡಿದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ? Did you know all the microbes existed before the microscopes? ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಇತ್ತಲ್ವಾ? So human beings are not the ones who are creating truth and have the right to define the truth. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. They have just discovered the truth. ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಯವಾಗಿ ಕಾಲವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Relativism, truth, there is no sense to anything that I am saying, anything that you are hearing. There cannot be any logical communication, no judicial system, no education, no history, no science. If we cannot agree on anything as truth,
and then everything is meaningless. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಧಾರವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. My friends, there is an absolute truth. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವೇ ಇದೆ. Jesus said, I am the truth. ನಾನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. What is said about life is true. ಆತನು ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಸತ್ಯ. What is said about God the Father is true. ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ. What is said about eternal life, heaven and hell is true. ನಿತ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ನರಕದ ಬಗ್ಗೆ, ಪರಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಹೇಳಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ. If a person has died, gone to the grave and raised from the dead, better believe it. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವಿಸಿದ್ದನು, ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತನು, ಊತಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬಂದನು ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. His resurrection is a proven fact that will tell why we need to pay attention what Jesus is saying. ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ಈ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. You see, some of us, we wouldn't have thought all these things. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. We don't even have to think about all these things. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ. You know, when God, there's a story, right? Whenever the stories are told about heaven, the pearly gate stories will come up. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಪರಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ನಾವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. We all have heard of stories. Peter waiting at the gate to interview you before he lets you in. ನಾವು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪೇತ್ರನು ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕಥೆಗಳು. Now there Peter will not ask you. ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. When he says Pavan coming to the heavenly gate, you have confidence will go to heaven? Okay, I hope. Okay, when he stays near the gate. ಅವರು ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪರಲೋಕದ ಗೇಟ್ಗೆ, You think Peter will ask him define relativism, define pluralism, explain eternity? Will he ask that question to you? Do you think he'll ask you? ಪೇತ್ರನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರ? What about the first question to all of us at the heaven's entry gate is define Trinity? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಟ್ರಿನಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Aren't we all glad that we are just saved by the grace of Jesus Christ, even if we don't understand any of these things? ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ತರೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ, ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. But we should be aware of these things. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Our faith that we have is based on truth. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವು ಸತ್ಯದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. It's not blind faith. ಅದೊಂದು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದಲ್ಲ. It's not somebody said something and we have believed it. ಯಾರೋ ಏನೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ನಂಬ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. It's not depend upon our life is going and all of that. Our faith is based in the unchanging absolute truth established by Jesus Christ. ಬದಲಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಧಾರಗೊಂಡಿದೆ. Hallelujah. 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 Thirdly, Jesus said, I am the life. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇ ಜೀವವು ಅಂತ. If the way confronts pluralism, ನಿಜವಾಗಲೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಬಹುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದು ಬಂದ್ರೆ, I'm going to give us some tough time now. Okay. If the way combats pluralism, ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಬಹುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದರೆ, if the truth combats relativism, ನಾನೇ ಸತ್ಯವು ಅನ್ನೋದು ಆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದರೆ, what do you think the life combats? ಜೀವವು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? It combats the teaching called nihilism. ನಿಹಿಲಿಸಂ, ಶೂನ್ಯವಾದ ಅನ್ನುವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. She's come prepared. All right. So nihilism means, it comes from a Latin word nihil, which means nothing. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಗೊಂಡ ನಿಹಿಲ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ. Now people believe life doesn't make any sense. It doesn't matter. ಕೆಲವರು ನಂಬ್ತಾರೆ ಈ ಬದುಕಿಗೆ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. There is no meaning, no purpose, no value, no significance. Dogs are born, cats are born, buffaloes are born, we are born, we will live, we will die. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೂನ್ಯತ್ವದ ತತ್ವಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಏನು ಮಂಡಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ, ನಾಯಿನೂ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಕತ್ತೆನೂ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಬದುಕುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಯುತ್ತೆ, ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. But Jesus says, I am
the life and Adre- eternal life. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಜೀವವು, ನಾನು ನಿತ್ಯತ್ವದ ಜೀವವು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The nihilism says nothing really lasts. ಶೂನ್ಯವಾದವು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವುದು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Live it, enjoy the moment before it passes away. ಈ ಕ್ಷಣ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಸತ್ತೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Life is accidental. ಜೀವನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Death is the final word, nothing after that. ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ, ಮುಗೀತು. Meaning is an illusion that we are trying to create to cope up. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭ್ರಮೆ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬಬೇಕು, ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. How many of you believe that? ಇದನ್ನ ನಂಬ್ತೀರಾ ನೀವು? 1, 2, 3, somebody believe? You didn't understand probably what I'm trying to say. Okay, if everything is meaningless, then life is senseless. ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬದುಕೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. There's nothing beyond the grave. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ತು ಮಣ್ಣಾದ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. If nothing matters, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ. it doesn't matter whether you live like Mother Teresa or you live like Osama bin Laden or Hitler. What's the point? ಹಿಟ್ಲರ್ಗೂ ಒಂದೇ ಜೀವನ, ಮದರ್ ತೆರೆಸಾಗೂ ಒಂದೇ ಜೀವನ, ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡನ್ಗೂ ಒಂದೇ ಜೀವನ. Where is justice? ಎಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯಾಯ? ಎಲ್ಲಿದೆ? Where is equality? ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If you believe doesn't matter what's going to happen, that's what you're believing indirectly. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ನಂಬವರು ಏನ್ ನಂಬಿದ್ರೆ ಏನು? ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. There's no meaning, there is no rationality, there's no meaning for right and wrong. ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ತರ್ಕವಾದ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ. If everything is meaningless, ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ, that's what nihilism says. ಶೂನ್ಯವಾದ ಆ ರೀತಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ರೆ, Don't you think the statement itself is meaningless? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. It is contradictory in nature. ಅದು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಅದೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. You see, take any philosophy, any worldview, any religion, any faith, any person, what the people are saying around. If you apply simple logic, it is illogical, senseless. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ತತ್ವಗಳು, ಅರ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತೂಕ ಹಾಕಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. It is just the pride of man that doesn't let them surrender to Jesus Christ. ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಗರ್ವ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಗರ್ವವೇ. Because every man wants to be his own God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ತಾನೇ ದೇವರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗರ್ವವಿದೆ. He wants to right to define life. He wants a right to dictate the terms of his life. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ, ನನ್ನ ಗುರಿ, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಗರ್ವವಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. That does not let him. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಗರ್ವವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. We as Christians might seem like we're arrogant people because we are saying Jesus is the only way, rest everything is not. ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರವೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಜೀವ, ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಹಂಕಾರಿಗಳಂತ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. Is that being arrogant? ಅದು ಅಹಂಕಾರನ? When a doctor says this is the cure for your illness, is he being arrogant? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಈ ಮಾತ್ರ ತಗೋ, ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? When you're drowning in the sea and there is one lifeboat, the person throwing the lifeboat to you, you think that person is arrogant when he's saying this is the lifeboat, get in? ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೋಣಿ ಬಂದು ಈ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ದೋಣಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಬಾ ಅಂತ? It's not about being arrogant. ಅದು ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ. It's a savior offering his salvation to us. ಅದು ರಕ್ಷಕನು ತಾನೇ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ. Hallelujah. Hallelujah. While we might seem like exclusive, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. We might be exclusive. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಾಣಬಹುದು. There is also inclusiveness where Christianity invites all people for this to believe in Jesus as the truth, the way and the life. ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಮನುಷ್ಯರು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ, ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಒಂದು ಕರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯದ್ದು. It puts everybody on the level ground, rich, poor, white, black, male, female, whoever, wherever you are. It puts everybody on the level ground and it declares you a sinner and gives you the same requirement for you to be saved. ನೀನು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು, ನೀನು ಕಪ್ಪಿದ್ಯಾ ಬಿಳುಪಿದ್ಯಾ, ಯಾವ ದೇಶದವನು, ಯಾವ ಜಾತಿಯವನು, ಯಾವ ಊರಿನವನು, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಪಾಪಿಗಳು.
And that's the uniqueness of a Christian faith. ಅದು ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಹ್ವಾನ, ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ನಾವು ನಂಬುವ ಸತ್ಯ. Do you know what is one of the common word that is found in all these 7 I am statements of Jesus? ಈ 7 ಘೋಷಣೆಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿರೋ ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? Some directly and some implicitly. ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಕೆಲವು. What is the word that you see in all of these 7 statements? ಇದರೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಪದವಿದೆ? I am very good, brother. I am good. Apart from that, that is very obvious. I am. Okay, life is a common word you'll observe in all these 7 words. ಜೀವ, ಈ 7 ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಒಂದು ಪದವಾಗಿದೆ. I said some explicitly, some implicitly. ಕೆಲವು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. I am the bread of life. ನಾನೇ ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿ. Is there life in it? ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? I am the light of the world. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಲೋಕದ ಬೆಳಕು. Where is life? ಲೈಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಿದೆ? Life is in the light. ಲೈಟ್, ಆ ಒಂದು ನಾನೇ ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ. I am the door. ನಾನೇ ಬಾಗಿಲು. He is preserving life. ಆತನು ಜೀವವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. I am the good shepherd. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು, who died for your life. ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. I am the resurrection and the life. ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವು, ನಾನೇ ಜೀವವು. Today we are looking at I am the way, the truth and the life. ನಾನೇ ಸತ್ಯವೂ ಮಾರ್ಗವೂ ಜೀವವು ಅನ್ನೋವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ And ಇವತ್ತು. soon we'll be looking at I am the true vine and you are the branches. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ನಾನೇ ದ್ರಾಕ್ಷರಸದ ಬಳ್ಳಿಯು ಅನ್ನೋದು. As long as the branches on the true vine, there is life. ಕೊಂಬೆಗಳು ಆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅಂಟಿರೋದಾದ್ರೆ ಜೀವವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಿದೆ. Do you have still any questions about Jesus being the way, the truth and the life? ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆಯಾ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ಜೀವವು, ಮಾರ್ಗವು, ಸತ್ಯವು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ? Don't you feel like people who know about Jesus seem to have better life, happy life, joyful life, successful life? ಹೊರಗಡೆ Haven't you all thought like that? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜನಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಇರೋರು ಇದಾರಲ್ವಾ? Have you thought like that? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ? Have you wondered about it? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? What do you think about it? ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? They're like a branch that is cut off from the tree. ಮರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. For a while, the branch and the leaves still look green, but it's only dying. ಆ ಕೊಂಬೆ ಮುರಿದು ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಜೀವಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. But we have the life of God, the eternal life. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೇ ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿತ್ಯತ್ವದ ಜೀವನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. So what are we learning today? ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು? Jesus is saying, I am the way, the truth and the life. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಜೀವವು, ಮಾರ್ಗವು, ಸತ್ಯವೂ ಎಂದು. Before that he's saying, let not your hearts be troubled. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಚಡಪಡಗೊಳ್ಳದಿರಿ. This morning Jesus is telling to each one of you, no matter what's going on in your life, no matter what questions, what pain, what are you going through, the word of Jesus to us is, let not your hearts be troubled. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ತಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಿ ಅಂತ. Our bridegroom is coming back soon to take his bride. ನಮ್ಮ ವರನು ವಧುವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. I think all our joy must rest in this. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ರೆ, I am excited about Christmas or no Christmas, that's all right, but I'm excited about this truth that my bridegroom, Jesus, is coming back again. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಖುಷಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂತಸ, ನನ್ನ ಒಂದು ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. I want this truth really deeply sink into your hearts. ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಸೇರಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. If you are looking for hope, security, love, joy, peace in anything apart from Jesus, I'm sorry friends, you'll be disappointed. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Jesus is saying, I am the way, ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. the truth ಸತ್ಯವು and the life. ಜೀವವು.
It's in the person of Jesus. ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. It's by knowing Jesus. ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. It's walking in relationship with Jesus. ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. It's by enjoying his intimacy. ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್.